Good morning, dear students. Today we are going to see the compensation, the remaining part of the compensation management, that is wage and salary administration effect. Clear? So, the level of employees' commitment to the organization is a serious issue, and it is closely interconnected with the wage and administrative salary administration, right? So, what happens is that individuals' assignment, how much ever tight it be, the employee must be paid. Clear? So, pay affects the way people work how much. എപ്പോഴും അതെ, ഒരു ജോലിക്ക് എത്ര നമുക്ക് സാലറി കിട്ടണോ അതും നമ്മളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലും തമ്മിൽ ഭയങ്കര റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. When you are paid very less, you will not feel like sticking to a job. And also a large part of a compensation that people receive is monetary compensation തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് along with that, other non-monetary aspects also need to be concentrated. Fringe benefits, incentives, even an appreciation, all that matters. So a good compensation system must be there. Clear? ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം, അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ വേജസ്, സാലറി, കോമ്പൻസേഷനുമായിട്ട് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? So, wages means wage and salary administration means establishment and implementation of sound policy. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നല്ലൊരു പോളിസിയും പ്രാക്ടീസും ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിനെ വെച്ചിട്ട്? ഓഫ് എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻ. So in mere terms, I can say wage and salary administration refers to the establishment and implementation of sound policies and practices of employee compensation. Clear? So it aims to establish an equitable wage and salary structure. Clear? So a good salary structure, it has got various objectives. So let us discuss some objectives one by one. Right? So fair and equitable compensation is the first point. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഇക്വിറ്റബിൾ ആവണം എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക? ഹൗ ഡു യു സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വിറ്റബിൾ? We say equitable because you are paying for equal job, equal pay. അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റബിൾ ആവുന്നത്. സിമിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സിമിലർ പേ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് വേജ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ they must stick on to this fact that fair and equitable compensation must be provided for those who are doing same kind of work. Clear? And attract fair and competent personnel. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു വേജ് ആൻഡ് സാലറി പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? വിത്തൗട്ട് ഹെസിറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു അട്രാക്ട് ഫെയർ ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് പേഴ്സണൽ. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലിയർ? ഓൾസോ അത് മാത്രമല്ല, പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ if you're paying good amount of salary and wages, if you have a good wage and salary administration, you can retain the present employees. Clear? So present employees can be retained by keeping the wage levels in tune with the competitive units. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ട്യൂണിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ക്ലിയർ? ഓൾസോ the labor and administrative cost should be kept in line with the ability of organization. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ലേബറും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒട്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എബിലിറ്റി ടു പേ അതും ലേബർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റും ഒരേ ലൈനിൽ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ കടം വാങ്ങി സാലറി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അതിനർത്ഥം. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേജ് ആൻഡ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ദാറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് motivation and morale, to improve the motivation and morale of the employees. Automatically you will have a feeling that
ഒരു എപ്പോഴും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഗുഡ് സാലറി, ഗുഡ് പാക്കേജ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മൊറേൽ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ്. To project a good image of the company. Clear? To project a good image of the company with legal needs relating to salary and wages. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇമേജ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ഗുഡ് പേ, ദാറ്റ് കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ഗുഡ് പേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഗോസ് അപ്പ്. കാരണം ലാഭം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ഗുഡ് പേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ്. ക്ലിയർ? To establish job sequences and lines of promotion. Wage and salary administration and ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ജോബ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടഡ് ആവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജോലി എന്താണ്, ഓൾ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസൈഡഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫേവറിറ്റിസം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കൊടുത്തു, ഒരാൾക്ക് കുറവ് കൊടുത്തു, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേവറിറ്റിസം വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് വേജ് ആൻഡ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. Is it clear for you what I have told? Tomorrow we will see what are the principles of wage and salary administration, and we have certain external and internal factors. Clear? കുറച്ച് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ്. ഈ ഒരു മോഡ്യൂളും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ ഭാഗം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.